അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മണ്ണിയം പെരുമ്പലം കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മഹ്ളറത്തുൽ ബദരിയ എന്ന ഈ മഹത്തായ സദസ്സ് അങ്ങ് കൊടുകിലുള്ള സൂഫി ഷഹീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. മുഹമ്മദ് സാദി ഉസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة الروح نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرات أصحابه البدرين والمهديين وسائر الصحابة والقرابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين ونفعنا الله بهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين خصوصا إلى حضرة الشيخ سيدنا وسندنا الشيخ صوفي شهيد قدس الله سره العزيز. ثم إلى حضرة خصوصا عمر القاضي بالقضي قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيد فصل قائمة القرآن قدس الله سره العزيز ونفعنا الله بهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى مراد سائر من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وأقاربنا الموتى خصوصا إلى حضرة الروح من بينهم وقصدناهم وذكرناهم كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله
ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا ومنجينا وقرة أعيننا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا إلى حضرة سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم بحقهم وبجاههم يسر أسيرنا وسهل أمورنا واشف مرضانا وقض هوائجنا وأد ديوننا يا رب العالمين. اللهم سلمنا ومن تعلق بنا من آفات الدارين وارزقنا وإياهم سعادات الدارين. اللهم وإلى حضرات من مات منا من المؤمنين والمؤمنات اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار الأمان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورنا ولا قبورهم حفرة من دفن النيران. اللهم ارز واشتهم وامن روحتهم ونفس غربتهم ونور محلتهم وارفع درجتهم في دار جنات الدارين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ونهلنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصبر يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله
رحيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا بصير يا الله يا مبدع يا الله يا معين يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا احد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا اول يا الله يا اخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا ولي يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت 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 مقصودي ورضاك مطلوبي أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يغفر لنا غفرانا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يغفر لنا غفرانا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يغفر لنا غفرانا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن
يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم الله الله كريم الله الله رحيم الله الله يا مولا الله 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 كريم الله الله رحيم الله الله يا مولا الله 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 كريم الله الله رحيم الله الله يا مولا الله 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 يا هو يا
يا حي يا قيوم 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله
إلا الله محمد رسول الله لا إله 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 إلا الله محمد
سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 Allah
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇടവേള. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله آتي أول ميدان رايبا نجوى
بسم الله الرحمن الرحيم صلاة على نور الوجود وآله مع أصحاب بدر مع كل صحابته تباركت مولانا لك الحمد بعدها كراما رخاما This
عبد الله يا عبد الله
الله حببني كبرته وعبد عبد الله في أمر وعاقل وعبد عبد الله في مخصوص كلمته وأمر وعبد الله في أمر وعامل وغنى بفاكه فاطمة وقربانته وقيسر وقيسر قطبته وقطبته وقيسر وكبرته وبدأته ومعبد مهلما ومالك مسعود معوذ سهدته محمد ببلاد مبشر مالك محمد بمقداد موليد بن مبرك صلاة على نور الوجود وآله الله الله أكبر بمسعود معذب مالك معذب مسعود معذب سنة معذب مسعود ومركز مرزق مجرد مسعود ومهرز نبلة ومهرز مسعود ومهدئ مسابي معادل معادل بابن قدامة معادل معادل مالك ثم مالك ومغير مالك صاحب الثلاثة ومالك مالكه كوثري ونعمان نعمان ونعمان حرجتي ونعمان نعمان ونعمان جمره ونعمان وهب وادقات ومفتحتي صلاة على نور الوجود وآله وأصحاب بدر وكل الصحابة ويقين وهب هانئ وهلاله وبين يزيد يزيد لتمتي يزيد 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 يزيده أبي أنور وأبي لكبسة سلمتي أبي حبة وأبي لأيوب مع أبي حبيب النبي خلاد وأبي هذيفة أبي هنة وأبي لقيس النبي حسن أبي ياسر وأبي سلمة رضعتي أبي طلحة وأبي لبابة مع أبي كليل أبي داود وأبي خزيمة أبي سلمة وأبي لخارجة أبي عقيل أبي مسعود وأبي دجانة صلاة على نور وجودي وآله وأصحاب بدر وكل الصحابة أبي أبس وأبي صليت أبي سنان أبي هيثم وأبي لسبرات مكتي أبي مرسد وأبي لمغشيه أبي لشيخ أبي الله وأبي قطامتي عليه بن غاتناك فساطك فراق لتفسير مأمول وإن
أسرى محاسني تطهرنا عنها غير قدرتي صلاة على نور الوجود وآله وأصحاب بدر كل الصحابة إليك فأوصلنا رضاك وغفرا ونورك يهدينا شهود بيتي أتم مزهرا بالفضيل نهبك جانبا تعاليك نزل الخطوبة مع كل خيرة صلاة على نور الوجود وآله وأصحاب بدر هم كل صحابتي صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഈ മജ്‌ലിസ് നമ്മിൽ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ സമയം മുഴുവൻ നാം ചെലവഴിച്ചത് അല്ലാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി നമ്മിൽ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ മഹത്തരമാകുന്ന ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത, ഇതുമായി സഹകരിച്ച, ഇതുമായി സഹായിച്ച, ഇതുമായി പ്രത്യേകമായി ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്ന, സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം വീട്ടിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും അല്ലാഹു ശിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഈ മഹത്തായ സദസ്സ് പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെയും എല്ലാവിധ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു നിറവേറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ. കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് മണ്ണേവേലിലെ യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മഹദറത്തുൽ ബദരിയ്യ എന്ന ഈ മഹത്തായ സദസ്സ്, മഹത്തായ മജ്‌ലിസ് അല്ലാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്‌ലിസിലേക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയത് മർഹൂം മൗദൂക്കയുടെയും ഭാര്യയും തുറക്കൽ കുഞ്ഞുട്ടി എന്നവരുടെ ഉമ്മയുമായ ആയിഷമ്മയുടെ പേരിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പായസം തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ മഹദിയുടെ ഖബറിടം സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കട്ടെ. വലിയ അദാബും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ ദുആയുടെ ഹഖ് ആ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുവാകട്ടെ. പിന്നെ വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി പറയാനുള്ളത്, ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറ തങ്ങളുപ്പാപ്പ ഉള്ളാളാൻ സയ്യിദ് അറബി കോളേജിലെ ഉള്ളാളാൻ തങ്ങളുപ്പാപ്പാടെ മകനും അവിടുത്തെ കോളേജിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയുമായ കൂറ എന്ന സ്ഥലത്തിൽ മുദ്രിസുമായ എല്ലാ ദുഃഖ ഹൽക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന വലിയൊരു സൂഫിയായ സയ്യിദാണ്. ഓരോ വാക്കും കറാമത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങളായിരുന്നു. വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് അല്ലാഹു അക്ഷരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മഹാനായിരുന്നു. രാത്രി പരിപാടികളിൽ വീട്ടിലെത്തി നേരം കൊടുത്തപ്പോൾ ഇടവത്തോട് ഇടപെടുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ദറജ ഏറ്റി ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശൈഖ് സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ അൽ ബുഖാരി വളപട്ടണം കാവി, കണ്ണൂരിന്റെ വളപട്ടണം എന്ന പ്രദേശത്തെ കാവിയായിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജലാലുദ്ദീൻ അൽ ബുഖാരി. ബുഖാരി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വലിയ മഹാപണ്ഡിതനും സഖാഫിയുമായ തങ്ങളുപ്പാപ്പാടിന്റെ അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നു എനിക്ക്. എന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ വീടിനെ കൊച്ചിയടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ
അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടുന്നത് ജീവിതത്തിന് മാർഗം കാട്ടിത്തന്ന മഹാപണ്ഡിതരുടെ സയ്യിദ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഏറ്റി ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ വീടില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് മക്കളുടെ ഉമ്മമാരി വളരെ വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്റെ മകനിക്ക് വീടുണ്ടാകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആ ഉമ്മമാരെ വേദനിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത് ഒരു വീടുണ്ടാകാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പിഞ്ചോദന മക്കൾക്ക് ഒരുപാട് പിഞ്ചോദന മക്കൾക്കുണ്ട്. ആ മക്കൾക്ക് ആരോഗ്യമാശുമാട്ടെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലാഹു മക്കളെ നൽകുമാറാകട്ടെ. മദീനയുടെ ഹക്കുകൊണ്ട് സുഫീഷീന്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ ഹക്കുകാരവർക്കത്തോട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരുമാറാകട്ടെ. ആ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കഥ ഓർമ്മ വന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങളിലേക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ എറണാകുളത്തുള്ള വലിയൊരു പണക്കാരൻ മക്കളില്ല, വളരെ വിഷമത്തിലാണ്. അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിയരെടുത്ത് പോയിട്ട് മക്കളില്ലാത്ത വിവരം പറഞ്ഞു. ആ മുസ്ലിയർ ഉടനെ തന്നെ പറയാൻ പറഞ്ഞെന്താ, കൂറക്കങ്ങളുപ്പാപ്പാടത്ത് പോയിക്കോളൂ, അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വേണമെന്നാണ്. കൂറക്കങ്ങളുപ്പാപ്പാട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പോയാലേ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് പറയുകയും ആ വലിയ പണക്കാരാണ്, വലിയ പണക്കാരാ, അവരങ്ങനെ പോവുകയും കൂറക്കങ്ങളുപ്പാപ്പാനെ കാണുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ കൂറക്കങ്ങളുപ്പാപ്പ ഇന്നതൊക്കെ ചൊല്ലിപ്പോൾ എന്റെ ഉപ്പ അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് ഉള്ളവങ്ങളുപ്പാപ്പാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുകയും ഒരു കുട്ടി വെള്ളം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇവരെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തോ കാര്യമായ മരുന്നൊക്കെ തരുമെന്നാണ്. അവരത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ, ഇഷ്ടപ്പെടാതെ, അവർക്ക് അത്ര റാഹത്തായി തോന്നാതെ കുടിയിരുന്ന വെള്ളം തൂത്തു കളഞ്ഞു. അന്ന് രാത്രി അവർ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. വെളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് പൈതം മക്കളുടെ കരച്ചിലുകൾക്കാണ്. പൈതം മക്കളെ കരച്ചിലുകൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല. എങ്ങനെയോ നേരമെടുത്ത് അന്ന് അവിടെ പോയ ഉസ്താദിലേക്ക് പാഞ്ഞുപോയി. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം തൂത്തുകളഞ്ഞ് ഉടനെ നിങ്ങൾ തങ്ങളുപ്പാപ്പാടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം, ഉടനെ പോകണം. തങ്ങളുപ്പാപ്പാടെടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തുറന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് അപ്പ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാനെല്ലാം എനിക്ക് ഇപ്പതാണ് ആ പാടത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉള്ള ആളെ തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ കബറിൽ പോയി പൊട്ടിക്കറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വെച്ച് തങ്ങളുപ്പാപ്പ പറഞ്ഞ്, ഇനി ഒരു കൊല്ലത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മരുന്നില്ല, ഒരു കൊല്ലത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മരുന്നില്ല. അതാണ് തങ്ങളുപ്പാപ്പ. ആ ഉപ്പാപ്പാന്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് നീ മക്കളെ നൽകണമല്ല. ആ തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ മക്കളെ നൽകണമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചെയ്ത് പലവരുമുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാവിധ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് പ്രച്ചോനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കല്യാണം ശരിയാകാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യമാരെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കൈയുടെ ഞരമ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് പരിപൂർണ്ണ ശിഫയാവാൻ വേണ്ടിയും മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും വേണ്ടിയും കച്ചവടം വർദ്ധിക്കാവാൻ വേണ്ടിയും കടങ്ങളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും കടങ്ങളൊക്കെ ഓടാൻ വേണ്ടിയും കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാനസിക ശാരീരികമായുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ അല്ലാഹു ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഉസ്താദിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സീനത്ത് അവന്റെ മകൻ നാളെ ഗൾഫിൽ പോവുകയാണ്. അല്ലാഹ് ആ കുട്ടിയെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ആ സീനത്തിന് അക്കരയുമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു മോളാണ്. ആ കുട്ടിയാണ് അവൾക്ക് തണല്. അല്ലാഹ്
അവനെ നീ വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചതല്ല, അവനിക്ക് സഹിക്കാവുന്ന ഒരു ജോലി നൽകി, അവനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജോലി നൽകി, നല്ല റാഹത്തോടെ പണം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തമായ ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലതും പറയാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും എല്ലാവിധ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഈ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായ കുഞ്ഞിബാബാണ് തീരെ സുഖമില്ല. അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആരോഗ്യം ആഫിയത്തുകളുണ്ട്. നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് കുഞ്ഞിമാത്തമാരുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞിമാത്തല്ല, ഒരുപാട് കുഞ്ഞുമാത്താർ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യം ആഫിയത്തുകളും ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട് ഈ സദസ്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ. ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാര് ഈ പരിപാടിക്ക്, ഞങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛിമാര്, ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾ എല്ലാം ഈ പരിപാടിക്ക് പരിപൂർണമായി സഹകരിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ആഫിയത്തോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ എന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഉസ്താദിന് കൈമാറുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الفائزين بإذن الله. أما بعد. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദ്യം നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ, സഹോദര സഹോദരിമാരെ, വേദിയിൽ ഈ മഹനീയമാവുന്ന ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സംഗമം സമ്പൂർണ്ണമായി നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ ഈ മജ്‌ലിസ് മഹനീയമാകുന്ന മഹ്‌ലത്തുൽ ബദരിയ മജ്‌ലിസ് മാത്രമല്ല, മഹാന്മാരാകുന്ന രണ്ട് മഹത്തുക്കളെ ഓർക്കുന്ന, മഹാന്മാരായ രണ്ട് മഹത്തുക്കളെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരു മജ്‌ലിസ് കൂടിയാണ്. മഹാനാകുന്ന വെളിയങ്കോട് മറോട്ട് കിടക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് പലപ്പോഴായി ആ മഹാനെ സിയാറത്ത് ചെയ്തവരും ആ മഹാന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും വേദനാദികളും പറഞ്ഞവരുമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലാ ബിദിക്രില്ലാഹി തത്മഇന്നുൽ ഖുലൂബ് എന്ന പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഖുർആൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയണേ, അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഖൽബുകൾക്ക് ശാന്തത ലഭിക്കുക എന്നുള്ള ആ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഖുർആൻ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ അംഗീകരിച്ച് അറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് യാതൊരു വേവലാതിയുമില്ല, അവർക്ക് യാതൊരു പരാതിയുമില്ല, അവർക്ക് യാതൊരു സങ്കടങ്ങളുമില്ല. സങ്കടങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്കാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ചാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടും സങ്കടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിഷമങ്ങളും പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ മഹാന്മാർക്ക് എന്റെ സങ്കടങ്ങളൊന്നുമില്ലേ, അവർക്ക് എന്റെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ലേ? അവർക്ക് യാതൊരു പ്രയാസമില്ല. കാരണം അവര് സദാസമയം റബ്ബിനെ ഓർത്തപ്പോൾ, അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചപ്പോൾ, അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചപ്പോൾ സങ്കടങ്ങൾ അവർക്കില്ലാതെയായി പോയി, യാതൊരു വിധവശവും അവർക്കില്ലാതെയായി പോയി. ആ ഒരു മഹാനാകുന്ന വെളിയങ്കോട് മർക്കാലിൽ പങ്കുളിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആശിഖു റസൂൽ മാദിഹു റസൂൽ എന്ന മഹത്തരമാകുന്ന ഒരു നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെടാൻ കാരണം അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട്, അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടി സകല സമയവും ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി, ഒരുപാട് ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് ചൊല്ലി, അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് പറയാൻ വേണ്ടി കിതാബ് തന്നെ എഴുതുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മദ്ഹിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ്. ഇത്രത്തോളം റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിച്ച, ഇത്രത്തോളം ഹബീബിനെ വല്ലാതെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മഹാൻ നമുക്ക് വേറെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല. അറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരോ, ആ മഹാനാകുന്ന
അതിലെടുത്തു പറയേണ്ടത് അഭിമന്യരാകുന്ന ഉസ്താദുമാര്. നേരത്തെ നമ്മളെ വീരാരിക നമ്മോട് പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ വിട പറഞ്ഞു പോയത് മഹാനരാകുന്ന ബസ്സിൽ കോയമ്പത്തങ്ങൾ ഖുറാതങ്ങൾ അല്ലെ. ഖുറാതങ്ങൾ നമ്മൾ വിട പറഞ്ഞു പോയി. ഖുറാതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഖുറാതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഖുറാതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ഒരു സ്ഥാനത്തെത്താനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം കണ്ടുവന്നൊരു ഗുണമായിരുന്നു താഴ്മയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ജീവിതമായിരുന്നു. താഴ്മയുള്ളൊരു ജീവിതം, വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ താഴ്മയോടെ ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹം ജാമിയ സാദിയ അറബിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സാഹിത്യയിൽ തന്നെ ഒരു ഉസ്താദുണ്ട്, KC റോഡ് ഉസ്താദ് എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നൊരു അനുഭവം, KC റോഡ് ഉസ്താദും ഈ ഖുറാതങ്ങളും കൂടി നമ്മളെല്ലാരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഖുറാതങ്ങളും KC റോഡ് ഉസ്താദും കൂടി ഗൾഫിലെ പുറയിട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയതാണ്. ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ പരിപാടിക്ക് പോയത്. ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ പരിപാടിക്ക് പോയി ബുറൈദ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി സംഘാടകർ ഒരുക്കിയ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം ചെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വീട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹം ഒരു മോനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, തങ്ങളെ എന്റെ മോന് സംസാരിക്കുക, എന്റെ മോന് സംസാരിക്കൂല. ഇത്ര ദിവസമായി, ഇത്ര വയസ്സായിട്ട്, 10-13 വയസ്സായിട്ട് ഈ സമയം വരെ എന്റെ മോൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ എന്റെ മോനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യണം. അപ്പൊ KC റോഡ് ഉസ്താദ് പറയാം, അദ്ദേഹത്തിന് താഴ്മ നോക്കണം. KC റോഡ് ഉസ്താദിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് തങ്ങള് പറയുന്നത്, സാഹിത്യെ സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവൂല, ഇത് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവൂലല്ലേ. അപ്പൊ ഈ കുടുംബനാഥൻ തങ്ങളെ മുഖത്തൊക്കെ നോക്കിക്ക, എന്റെ മോനിക്ക് സംസാരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക്, സാഹിത്യെ സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവൂല. ഇതിന് വാപ്പയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട, മോൻ സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമായ സംസാരിക്കൂല. അവിടെ യാതൊരു മന്ത്രമോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെവല്ല ദുആഹോ വേറെവല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല. വാപ്പാനെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാ, മോൻ സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം സംസാരിക്കൂല, അത്ര മാത്രം. സംഭവം കഴിഞ്ഞു. KC റോഡ് ഉസ്താദ് പറയാ, ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, നേരെ പരിപാടി സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. കൃത്യം ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാര്, ഈ ലോകത്തോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഖുറാതങ്ങൾ തങ്ങളും മഹാനരാകുന്ന സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി, മഹാനരാകുന്ന ഉള്ളാളത്ത് തങ്ങളും പാപം എന്നറിയപ്പെടുന്ന താജുൽ ഉലമയുടെ പൊന്നുപുത്രനായ സയ്യിദ് ഫസൽ കോയമ്പത്തങ്ങള്, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ആ KC റോഡ് പറയുന്നത്, അതേ 1.5 മണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ വീട്ടിലെ വാപ്പയതാ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. സദസ്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് കരയുകയാണ്. കരയുമ്പോൾ സാഹിത്യ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചത്, എന്ത് പറ്റി, എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയുന്നത്? ആ സമയത്ത് അഭിമന്യരാകുന്ന സാഹിത്യ ഉസ്താദിനെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ രക്ഷിതാവ് പറഞ്ഞത്, അല്ലയോ ഉസ്താദേ, ഇത് സന്തോഷത്തിന്റെ കരച്ചിലാണ്. നോക്കണേത് സന്തോഷത്തിന്റെ കരച്ചില. 13 വയസ്സായ എന്റെ പൊന്നുമോനെ ഇന്ന് വരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മോന് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ തങ്ങളും പാപ്പ പറഞ്ഞത്, സംസാരിക്കാൻ സമയമാകുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നു. നോക്കണേ, 1.5 മണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പൊന്നുമോനൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഈ കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആ സദസ്സിലേക്ക് വന്നത്. ആ സമയത്ത് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ എന്റെ മോനെ സംസാരിക്കുന്നു. നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഞാൻ ദുആ ചെയ്തില്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കിയില്ലേ, ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചില്ലേ. തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അൽഹംദുലില്ലാ സംസാരിച്ചോ, സമയം ഇല്ലാവും, സംസാരിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടാവും, സംസാരിച്ചുണ്ടാവും. അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ഞാൻ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ ഒന്നല്ല സംസാരിച്ച്. ഇത്രമാത്രം താഴ്മയുടെ നിറകുടമായിരുന്നു മഹാനാകുന്ന സയ്യിദ് ഫസൽ കോയമ്പത്തങ്ങള്. അദ്ദേഹം ആ മഹാനോടുകൂടെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന
അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്കെ, തിമിർത്ത് പെയ്യുന്ന മഴയുടെ തിരക്കിലും എല്ലാ നിലക്കും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടും 3 സ്ഥലങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട് വെട്ടിക്കുളത്തും സാരിയിലും മഹത്വരമാകുന്ന ഉള്ളാളത്തും അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ 10,000-കണക്കിന് ജനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാ മനുഷ്യനോടുള്ള ആ തങ്ങൾ പാപ്പയോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? എന്തോ ഒരു വലിയ ഭയങ്കരമാകുന്ന ഒരു കറാമത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. മഹാനാകുന്ന വലിയക്കോട് ഉമർ ഖാദി തങ്ങളും പാപ്പ ഈ കാണുന്ന ഈ ദറജയിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമെന്നറിയുമോ? അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചു പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഉസ്താദുമാരൊക്കെ വല്ലാതെ മതമാരമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുണ്ടാവും, മൂത്ത കാരണവന്മാരുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഒരു മൂത്ത കാരണവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴവരെ അവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാരണവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കണം. നാട്ടിൽ ഉസ്താദുമാരെ വലിയപ്പോൾ ഉമർ ഖാദി തങ്ങൾക്ക് ഈ പദവിയിലെത്താൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുമാനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരായിരുന്നു? വലിയപ്പോൾ ഉമർ ഖാദി തങ്ങളുടെ ഉസ്താദിന്റെ പേരായിരുന്നു മഹാനാകുന്ന മമ്മിക്കുട്ടി ഖാദി റളിയല്ലാഹു തആല. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മമ്മിക്കുട്ടി ഖാദിയുടെ കൂടെ ഒപ്പം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മമ്മിക്കുട്ടി ഖാദി വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒപ്പം പിന്നാലെ ഉമർ ഖാദി തങ്ങൾ കൂടി. എന്നും ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഉമർ ഖാദി തങ്ങൾ ഉസ്താദാകുന്ന മമ്മിക്കുട്ടി ഖാദിയോട് ചോദിച്ചു, എനിക്കൊരു ദിക്ർ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്കൊന്ന് മഹാനാവാനാ, എനിക്കൊന്ന് നന്നാവാനാണ്, ഒരു ദിക്ർ പറഞ്ഞല്ലോ. മമ്മിക്കുട്ടി ഖാദി ഒന്നും പറയാറില്ല. അന്ന് രാത്രി ഇശാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താദാകുന്ന മമ്മിക്കുട്ടി ഖാദിയോട് കൂടെ പിന്നാലെങ്ങനെ കൂടി നടന്ന് മമ്മിക്കുട്ടി ഖാദിയാകുന്ന ഉസ്താദ് വീടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തിയപ്പോൾ ഉമർ ഖാദി തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്തേ പോകുന്നത്? ആ സമയത്ത് ഉസ്താദെ ഒരു ദിക്ർ പറഞ്ഞു തരൂ. ആ സമയത്ത് അഭിമുഖരാകുന്ന ഉസ്താദ് ഉമർ ഖാദി തങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഉമറേ നീ അവിടെ നിൽക്കൂ, ഉമറേ നീ അവിടെ നിൽക്കൂ. നോക്കണേ, 2 വാക്ക്. ഉമറേ നീ അവിടെ നിൽക്കൂ, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം. അതേ ഉമർ ഖാദി തങ്ങൾ രാത്രി ഇശാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താദിനോടൊപ്പം പോയിക്കൊണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്താ നിന്നു. ഉസ്താദ് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി. ഉസ്താദ് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറന്നു. ഉസ്താദ് വീട്ടിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു സുഖമായി കിടന്നിറങ്ങി. തഹജ്ജുദിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. 2 റക്അത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സുബ്ഹിയിലേക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ അതാ മുറ്റത്തൊരു മനുഷ്യരൂപം നിൽക്കുന്നു. ഉസ്താദ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. എന്തായി? സമയത്തൊരു മനുഷ്യന്റെ രൂപം. ചോദിക്കുന്നു, ആരാണ്? ആ സമയത്ത് മമ്മിക്കുട്ടി ഖാദിയാകുന്ന ഉസ്താദിനോട് ഉമർ ഖാദി തങ്ങൾ പറയാ, ഇത് ഉമറാണ്. ഉസ്താദ് ചോദിക്കുന്നു, ഉമറേ എന്താ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നത്? എപ്പോഴാ നീ നിന്നത്? ആ സമയത്ത് ഉമർ ഖാദി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഉസ്താദ് ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഉമറേ നീ അവിടെ നിൽക്കുക. അതേ നിർത്തമാ ഉസ്താദേ ഞാൻ നിന്നത്. ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ല, ഞാനൊന്നും മാറി നിന്നിട്ട് പോലുമില്ല. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ നിറഞ്ഞുപോയി. ഉസ്താദിന് വല്ലാതെ സന്തോഷമായി പോയി. ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഉറങ്ങാതെ ഉറക്കം കുളിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കാനോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അവിടെ നിൽക്കൂ എന്നല്ലേ, അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നേരം വിളിപ്പിച്ച മഹാനാകുന്ന ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു തആല തങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഉസ്താദ് കൊടുത്തൊരു ദുആയാണ്. ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞൊരു സന്തോഷമാണ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഏറ്റവും വലിയ ആശുഖുർ റസൂൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ ഉമർ ഖാദി തങ്ങൾ കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മഹാനൊരു അനുസ്മരണം കൂടിയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇന്നത്തെ മഹനീയമാകുന്ന ഈ മജ്‌ലിസിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ മഹാന്മാരൊക്കെ സ്നേഹിച്ച കാരണം കൊണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖൽബിലും മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിക്കാനും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹ് പറയാനും പാടാനും പുകഴ്ത്തുവാനും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാനാകുന്ന ഫസൽ കോയമ്പത്തങ്ങൾ കുറെ അടക്കം വളപ്പെട്ട ഖാദിയടക്കം നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മഹാന്മാർക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ ഉഖറവിയായ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിനോട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച്
നമുക്ക് പായസം കൊണ്ട് തന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വിട പറഞ്ഞു പോയ ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവിടുത്തെ കുടുംബം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെറിയ രൂപത്തിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഓതി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതേ പ്രകാരം നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുതന്ന മറ്റൊരു സഹോദരൻ നമ്മുടെ കുമ്പിടിയിൽ പുതുതായി തുടങ്ങിയ AM ബേക്കറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ട്, ബഷീർ. അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് നൽകിയ ചെയ്തി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബിസിനസ്സിൽ ആ കച്ചവടത്തിൽ അല്ലാഹു തആല വലിയ ബറക്കത്ത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, വലിയ വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതേ പ്രകാരം എന്നും നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മൃഗാശുപത്രിയോടെയുള്ള ആ സഹോദരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉമ്മാക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അവിടെ ഉപ്പാക്ക് തീരെ സുഖമില്ല, ഞങ്ങൾ കാണാൻ പോയിരുന്നു. അല്ലാഹു തആല ഉപ്പാന്റെ എല്ലാ രോഗം മാറ്റി നല്ല ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതേ പ്രകാരം ഞരമ്പിന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാള് പ്രത്യേകമായ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് എല്ലാ മാസം നോട്ടീസ് നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ വലിയ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.